اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته على النبي جاء التوحيد وقد عرف عن التوحيد فأرشد الخلق لدين الحق بسبيل وهديه للحق محمد العبد لرشد ربه وآله وصحبه وحبه وبعد فالعلم بأصل الدين مهذب يحتاج للتبيين لكن من التطويل كلت الإمام فصار في صار مبتدأ وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها والله أرجو في قبولنا فيها بها مريدا في الثواب طامعا فكل من كل فشرعا عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجنيزة والممتنعة ومثل ذا لرسله فاستمعا كل من قلد توحيد إيمانه لم يخلو من ترديد ففيه بعض القول يأتي الخلفاء وبعضهم حقا قافي الكشف فما يجزيهم بقول للغير كفى وإلا لم يقدر في الطائر واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلق متسق فانظر إلى نفسك ثم انتهي للعالم قلبي ثم سوقي ميزا عن بديع جميلك فيك ما دليل الأدم وكل ما جزاء عليه الأدم عليك أن يستاهل الكدم وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتنفيذ فقيل جهدك عملك لباس ستر والإسلام شرعهن بالأمل مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فالدري والزكاة وأرجيت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونفسه بنفسه هواتنا وقيل وهكذا كل كلا له جود والكدام فذبه لا يرشق بالعدم وأنه لما ينال العدم مخالف برهان وأنبياء في يوم
به أذن سمعه فهل له إدراك أو له النفور وعند قوم صفا فيه الوصف حي عليم قادر مريد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وهواشينا وأقاربنا ومشايخنا ومحبينا ومن له حق علينا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripadanya dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merahmati, memberkati serta meredai kita dunia hingga ke akhirat nanti insya-Allah. Baik, sebelum kita mulakan pengajian, sama-sama kita niat sahaja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, pengajian kita pada hari ini kitab Syarah Matan Jawharatul Tauhid pada halaman 7 baris yang ke-11 daripada bawah. Baik. Hari ini mungkinlah kita berhenti awal sikit. Awal sikit lah, minit 2 daripada biasa. Budak-budak risau bukan awal betul, awal sikit dah. Seminit 2 boleh dah no? Baik. Maka kata dia, dan adapun mustahil itu, apa dah mustahil? Siapa ingat? Mustahil itu apa? Benda yang tak boleh terjadi. Hak tulis marai pada. Hak tulis hai kami ni pada. Kacau metah apa ini? Jenuh bagi pun poket, tengok dah apa bagi apa. Tengok tarikh luput.
Macam orang nak bagi makanan kat kita, kita ambil simpan, makan dah. Nah, bila dah tarikh luput baru makan. Apa dia mustahil? Tulis siap dah di papan bau ni. Barang yang tak sungguh. Lagu mana? Apa takrif mustahil? Apa takrif mustahil? Barang yang tak digambarkan pada akal, adanya dan sungguhnya. Tunggu saya no? Ada mustahil itu maka dibahagi atas. Nah, dia dibahagi dia atas 6 bahagi. Betul ya? Mustahil itu dibagi atas 6 bahagi. Sama juga dengan hak wajib. Nah, sama dengan hak wajib. Hak wajib tadi dia bagi 2 dulu, baru dia pun belakang 4 lagi. Kan? Ini dia pun 6 tuih. Mustahil itu ada 6 bahagi. Seperti yang wajib. Nah, serupa dengan hak wajib tu lah. Yang pertamanya mustahil daruri. Yang pertama apa panggil mustahil daruri. Apa dia mustahil daruri? Yani mustahil yang kita dapat mengetahui akan dia dengan tak payah nak fikir. Yang tak dapat, tak payah kita nak fikir. Kata dia tu mustahil. Yang keduanya mustahil nazari. Mustahil nazari, iaitu memerlukan kepada fikir dan mengambil dalil untuk mengenalkan mustahil nazari. Hak daruri tak payah fikir. Misal apa dia? Mustahil tak payah fikir. Buat main misal kampung-kampung tak apa dah. Tak payah misal bandar-bandar lah. Misal kampung-kampung. Apa dia? Mustahil daruri. Apa dah? Itu bukan mustahil, itu wajib. Anak tua daripada ayah. Dia buat ayah tua pada anak mustahil. Mana? Anak tua pada ayah. Ayah muda daripada anak. Kena fikir lah. Tak kena fikir pun kita tahu dah kata mustahil.
Tok Nek tua, Tok Nek muda pada cucu, cucu tua pada Tok Nek. Ya. 5 banyak pada 10. Lima banyak daripada 10. Ya kan? Mustahil tak? Itu apa bagi wajib daruri. Wajib apa mustahil nak, apa daruri. Mustahil nazari pada misal. Mustahil nazari, kita tak akan dapat mustahil itu kecuali kena fikir dan mengambil dalil. Pada buat dia apa? Kalau dia benda harus, bukan mustahil. Kalau dia bagi baharu tu pada lemah Allah. Nak kata Tuhan tu lemah, mustahil. Tahu di mana kata lemah Tuhan tu mustahil? Kena fikir. Kena fikir. Nah, kalau Tuhan tidak kuasa bahkan lemah, ya Allah, nascaya tidak didapat suatu daripada alam ini. Nah, kalau Tuhan lemah, nascaya tak ada dapat satu pun makhluk atau satu pun daripada alam ini. Tak ada apa. Nah, tak akan dapat apa walaupun satu benda daripada alam ini. Nah, padahal alam ini sudah ada. Betul tak? Padahal alam ini sudah pun ada. Nah, maka mustahil Allah Ta'ala itu lemah dan wajib ia kuasa. Ada dalil? Kemudian yang ketiga daripada mustahil. Yang ketiganya mustahil mutlak. Nah, mustahil mutlak, semata-mata mustahil. Yang keempat mustahil muqayyad, mustahil yang dikaitkan. Alhamdulillah. Yang kelimanya mustahil zati. Mustahil zati, mustahil pada zat, pada dirinya. Yang keenam mustahil aridi. Tu ada 6. Mustahil daruri, mustahil nazari, mustahil mutlak, mustahil muqayyad, mustahil zati, mustahil aridi. Ada 6. Baik. Dan ada pun jaiz itu, iaitu dibahagi pula atas 4 bahagi. Jaiz itu ada 4. Nah, apa jaiz? Yang jaiz apa dah? Yang harus. Nah, yang boleh ada dan yang boleh tak ada tu ada 4 bahagi. Nah, mana kata 4 bahagi? Pertama jaiz daruri. Nah, kita nak dapati agar dia dengan tak payah fikir bicara daruri.
Yang kedua jaiz nazari. Nah, kena fikir. Yang ketiga jaiz mutlak, yang keempat jaiz muqayyad. Jadi jaiz zati, jaiz aridi dia tak urus sini. Nah, ada wajib aridi, mustahil aridi je. Jaiz tak ada aridi zati. Baik. Maka kata dia, silap dia ni. Dia tulis lagu mana? Dia kata ada 4, tapi dia buat main 6. Pelik dah. Awak jadi penini tu. Tengok dia kata, adapun jaiz itu, maka iaitu dibahagi pula atas 4 bahagi. Betul tak dapat tu? Pertama jaiz daruri, yang kedua jaiz nazari, ketiga jaiz mutlak, yang keempat jaiz muqayyad, kelima jaiz zati, keenam jaiz aridi. Royak 4 buat main 6. Pening sampai kita. Memanglah tak betul lah kalau lagu tu. Kena buat 6 lah. Macam mana mari 4 sedangkan benda 6. Jadi supaya lah, wajib ada daruri, ada nazari, ada mutlak, ada muqayyad, ada zati, ada aridi. Mustahil sama juga, mustahil daruri, mustahil nazari, mustahil mutlak, mustahil muqayyad, mustahil zati, mustahil aridi. Jaiz pun sama juga, jaiz daruri, jaiz nazari, jaiz mutlak, jaiz muqayyad, jaiz zati, jaiz pada akhir tu aridi. Baik. Maka umpamanya semuanya itu, semuanya itu telah tersebut di dalam kitab, di dalam kutub. Bukan kitab tu, tersebut dalam kutub. Kutub ni bagi plural, jamak daripada kitabun. Kitabun, kitabani, kutubun. Kutub. 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 Dia kata apa? Maka umpamanya semua itu telah tersebut dalam kutub, dalam kitab-kitab. Kena baca itu. Kutub dengan mana? Kitab-kitab. Kitab-kitab mutawwalat, yang panjang-panjang. Anda pergi tengok dalam kitab panjang-panjang durasi. Itu mutawwalat. Maka ketahui olehmu bahawa sungguhnya, ketahui olehmu bahawa sungguhnya hukum itu 3 perkara. Hukum tu ada 3 perkara.
Mana kata 3 perkara. Pertama, hukum akal, wujub, istihalah, jawaz. Nah, itu hukum akal. Yang keduanya hukum adat. Yang ketiga hukum syarak. Nah, hukum ada 3 tu. Hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Hukum akal ada berapa? 3. Yang pertama wujub. Tulis dah yang bawah ni. Hukum akal ada 3. Yang pertamanya wujub. Bukan wujud. Beza tu. Kalau wujud dengan dal, makna ada sifat Tuhan tu. Hukum akal dengan ba, wujub. Yang kedua, istihalah. Makna apa istihalah? Tak sungguh. Yang ketiga, jawaz. Apa dia jawaz? Boleh jadi. 3 tu. Wujud, istihalah, jawaz. Bila kita hukum dengan wujud, orang panggil. Bila kita hukum suatu dengan wujud, yang bersapa dan apabila kita hukum dengan wujud, kita panggil wajib. Dan tiap-tiap yang kita hukum dengan istihalah, kita panggil mustahil. Dan tiap-tiap yang dihukumkan dengan jawaz dinamakan jaiz. Dinamakan jaiz. Baik. Yang kedua, hukum adat. Hukum adat ada berapa? Cara dah kan? Hukum adat cara dah tak? Ar-rabtu bainal amrayni. Hukum adat ada berapa? Wahai manusia, hukum adat ada berapa? Dia kata apa? 4. Pertambatan yang 4. Tambatan ada sama ada. Ada kenyang sebab ada makan. Tak ada sama tak ada. Tak ada kenyang sebab tak ada makan. Betul tak? Tak ada dengan ada. Tak ada dengan ada. Padahal tak ada apa? Tak ada lapar sebab ada makan. Ada dengan tak ada. Ada dengan tak ada apa dia? Ada dengan tak ada. Ada lapar sebab tak ada makan.
Itu adat. Ada duit sebab ada kerja. Nah, tak ada duit sebab tak ada kerja. Sama-sama tak ada. Tak ada duit. Tak ada duit sebab apa? Nah, ada kerja, ada duit. Tak ada kerja, tak ada duit. Nah, ada kerja, tak ada apa-apa, ada kerja, tak ada apa-apa, tak ada kerja, ada apa-apa. Lagi tu. Tu qadat, ada 4 pertambatan. Yang seterusnya hukum syarak. Hukum syarak ada berapa, Azrul? Hukum syarak ada berapa? Dah balik potong rambut ni, dia tak terbaik fikir. Rambut panjang tak terbaik, dia kena pendek sikit. Betul no? Betul tak? Kalau rambut panjang dia fikir tak terbaik kan? Dia sangkut kat rambut. Kusyarak ada berapa? 5. Siapa ajak 5? Mari mana 5 tu? Apa dia 5? Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Nah, betul kan? Itu kau hukum syarak. Nah, kalau tak betul balik. Boleh. Kalau tak betul balik. Hukum syarak 5 ke 6? 5. Pertama, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Tu hukum syarak tu. Hukum wadai ada berapa? Hukum wadai ada berapa? Ada berapa hukum wadai? Hukum wadai ada 5. Pertama, syarat. Syarat sah. Okey, tak apa pun bilang. Syarat sah. Mana? Batal. Nah, syarat sebab mana sah batal. Syarat sebab mana sah batal. Syarat sebab SS. Syarat sebab SSM. Mana SSM? SSM SB. Dah. SSM SSMB. SSM SMSB. SSM SB. Syarat sebab mana sah batal. Nah, tu ada 5 hukum wadai. Baik, atau ada 3, hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Maka hukum akal itu yaitu hukum akal
Rencana iaitu ibarat daripada mengisbatkan. Ada rencana yang ni isyarat daripada mengisbatkan, menetapkan daripada satu perbuatan. Mengisbatkan satu perbuatan atau menafi akan dia. Isbat satu perbuatan atau menafi akan dia. Mana seperti kata engkau, seperti kata kita, alam ini tentu baharunya. Alam ini tentu baharunya. Dan yaitu kata baharu tu tidak qadim. Baharu dengan makna kata tidak qadim, tidak sedia kala dan barang sebagainya daripada hukum akal tu. Daripada hukum akal. Dan dibahagi atas 3 bahagi seperti yang telah tersebut itu. Itu hukum akal. Dan hukum adat itu, maka yaitu hukum adat racana daripada menyertai dan iaitu dibagi atas 3 bahagi seperti telah tersebut, iaitu wujub, istihalah, jawaz. Dan hukum adat itu, maka yaitu hukum adat rencana daripada menyertai satu perbuatan serta takarrar. Takarrar ni makna berulang-ulang. Benda tu berlaku berulang-ulang. Takarrar berulang-ulang. Hal keadaan hukum adat ni sah menyalahinya. Apa makna sah menyalahi? Boleh berlaku tidak demikian. Hukum adat. Contoh kata pada adat, bulan 12 banjir. Ada bulan 12 banjir. Berapa dah? Dekat 20 tahun dah bulan 12 banjir. Sah dah menyalahi bulan 12 tak banjir. Boleh dah berlaku lagu tu? Boleh berlaku tak? Boleh. Kita kata sah menyalahi, berlaku tidak mengikut kebiasaan. Mana kebiasaan? Makan kenyang.
Boleh tak berlaku tak makan? Apa dia? Boleh tak berlaku makan-makan tak kenyang? Sah menyalahi tak? Makan tapi tak kenyang. Makan tak kenyang. Boleh juga berlaku tak makan tapi tak lapar. Biasa tak makan lapar. Hak ni tak makan dan tak lapar. Boleh tak berlaku lagu tu? Boleh no? Contoh apa dah? Kepenting. Tak makan tapi tak lapar. Contoh puasa lapar weh. Hai, puasa tak lapar mana? Puasa lapar. Mana? Subhanalladzi anzala 'alal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu. Surah apa? Dia sebut dengan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Warabatna pada baik. Ashabul Kahfi tak makan 309 tahun. Lapar tak? Tak lapar. Tak. Maka menyalahilah apa yang kita duk kata tak makan lapar, tak makan lapar, tak makan lapar. Memang pada adat duk ulang tak makan lapar, tak makan lapar, tak makan lapar. Tak makan lapar. Tak makan tak lapar, tak makan tak lapar. Biasa tak makan lapar, tak makan lapar. Tapi berlaku tak makan tak lapar. Mana? Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala rehatkan mereka, tidurkan mereka selama 309 tahun 3 bulan hijrah. Lama weh 300 tahun ni. Kita tak makan 3 hari pun tak boleh jalan lah. Ni 300 tahun tak makan Azrul. Apa bayangkan 300 years. Don't eat anything. Tak makan pork. Ayam tak minum, makan tak makan. Hidup tak? Hidup. Pada adatnya tak tinggal tulang lah jawab dia 300 tahun. Tapi Allah Ta'ala tunjuk kekuasaannya. Dan nak menunjuk kata hukum adat itu sah menyalahi. Pada adat itu sah menyalahi. Apa makna sah menyalahi? Boleh tidak berlaku sedemikian. Itu makna sah menyalahi. Boleh tidak berlaku sedemikian. Apa buat siapa ini? Tanya dia pula. Buat siapa ini? Tafsir. Mudah
Mudah payah? Payah? Mudah? Tafsir Ustaz lah. Baik. Dia panggil sah menyalahi. Dan hukum adat ni, dan tiada memberi bekas. Tiada memberi bekas salah suatu itu kepada yang lain. Tak boleh nak beri bekas. Yang memberi bekas hanya Allah. Kita makan tu tak boleh nak beri bekas pada mengenyang. Hakikatnya yang beri kenyang itu Allah. Nah, hakikat yang bagi kenyang itu Allah. Makan tu tak bagi kenyang. Nah, selimut tak bagi panas. Nah, yang beri panas ialah Allah. Nah, cuma sebabnya, sebab selimut tak beri bekas. Yang memanaskan kita Allah, yang mengenyangkan kita Allah. Itu dia. Itu kata dia, dan tiada memberi bekas salah suatu itu kepada yang lain. Mana? Seperti api. Api itu tidak memberi bekas pada menghanguskan. Sebab apa? Kerana yang memberi hanguskan itu ialah Allah, bukan api. Tapi api itu penyebab je, dan sebab tidak boleh memberi bekas. Itu dia. Dan makanan, makanan ni pada mengenyangkan. Nah, pada mengenyangkan. Adakah makanan itu yang mengenyangkan kita? Dia, makanan itu hanya asbab. Yang memberi kenyang ialah Allah. Hanya Allah yang memberi bekas pada mengenyangkan, pada menghanguskan dan pada melukakan. Contoh Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail. Pada adat luka tak? Pada adat ya, luka. Kalau sembelih luka. Tapi Nabi Ismail tu luka tak? Nabi Ismail tidak terluka. Bahkan Tuhan tukar Nabi Ismail dengan kibas. Dan sekalian dan barang sebagainya. Dan bicara tafsir hukum adat itu, nak cara tafsir satu persatu hukum adat itu telah tersebut dalam kitab Mutawwalat, telah tersebut dalam kitab hak panjang-panjang. Sebut dalam kitab Mutawwalat, kitab panjang-panjang. Dan hukum syarak itu, dan hukum syarak itu, hal lima tadi, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Hukum syarak itu, maka iaitu hukum syarak rencana, yakni ibarat daripada hukum Allah.
Hukum syarak itu adalah rencana daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum Allah kepada hamba-Nya. Hak Tuhan hantarkan kepada hamba-Nya. Hukum syarak tu. Hantar pada hamba dengan tolak. 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 Apa makna tolak? Tuntut. Ada hak tuntut. Sebab salah nak pakai ni sah. Nak pakai ni sikit. Hukum syarak hukum syar'i. Hukum syarak ni ada berapa terbahagi kepada berapa? Hukum syarak terbahagi kepada dua. Yang pertama tolak. Dia tulis tolak kat situ. Tengok dalam kitab. Yang kedua ibadah. Tolak ni apa dia tolak? Tuntut. Tolak ni mana tuntut? Hak Tuhan tuntut kita. Maka tolak ni bagi pada dua. Tolak ni hak tuntut dibagi dua. Ada tolak dengan makna amal, ada tolak makna nahi. Amal ada dua. Suruh ada dua, wajib, sunnah. Nahi pun ada dua, haram, makruh. Ini tak ada satu, iaitu harus. Jadi berapa semua? Berapa? 5 lah. Jadi nampak payah pula. Tak payah kan? Hukum syarak bagi dua. Pertama tolak. Tolak ni ada tuntut. Tuntut ada dua. Tuntut suruh. Yang kedua tuntut tegak. Ada tuntut suruh buat. Ada tuntut tegak, suruh tinggal. Tuntut suruh buat ada wajib. Wajib. Tuntut suruh buat juga, tapi tidak tekan sangat, sunat. Tuntut tinggal ada dua, haram. Tuntut tinggal yang kedua, makruh. Tapi haram. Tuntut tinggal yang jazim, berhenti kuih. Haram. Yang keduanya makruh. Maka setiap satu ni ada berapa? Ada taklid dia. Wajib apa taklid dia? Apa taklid wajib? Nak taklid dia? Nak simpan
Kalau nak apa? No lah, no. No. Selamat hari akhir tak usah dulu. Happy birthday to me. Nah, 14 1975. Very young. Apa tak ada wajib? Wajib apa mana wajib? Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sunat. Apa dia sunat? Ma yudhabu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarkihi. Arab ma yuzabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Sunat makruh. Apa dia makruh? Ma yudhabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Wa yu'aqabu ala fi'lihi. Harus ataupun ibarat apa dah? Malam yusabu ma la yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Adalah takrif bagi hukum
cara. Anak itu tak ada hukum syarak. Tak ada tertulis bersyarat. Oh, dah jual. Okey, ambil dulu huraya esok. Nah, hurainya esok. Tak mau esok. Tak mau masuk kelas. Esok mau buat sini. Cepat-cepat. Orang ikut live boleh screenshot sekarang. Screenshot sekarang. Buang komen dulu tak tepi. Okey, bila sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, boleh nak? Baik. Tu dia. Jadi mana tadi? Tu dia kata dan ibahah dan waduknya bagi kedua, maka iaitu dibahagikan atas 5 bahagi. Yang pertama wajib, kedua haram, ketiga makruh, keempat sunat, yang kelima mubah. InsyaAllah nanti kita bahas esok hari. Pada hari ni saya khabar dah, saya nak berhenti awal untuk budak-budak buat persediaan masuk Dewan Peperiksaan sekali lagi. Bagi ruang kat depan hapai sikit. Ruang kat depan hapai sikit. Kau nak macam biasa dapat 10.30. Tak mahu hiling kepala. Okeylah, kita habis sini dulu. Siapa tak ustaz? Apa dia? Siapa tak ustaz? Kalau tak ada screenshot tu, buka balik live, tengok hotang saya suruh screenshot tu. Ambil tang tu, screenshot. Okey nah. Okey, boleh. Setakat tu dulu untuk hari ni. Doakan untuk pelajar-pelajar periksa bagi cemerlang. Dan selamat hari lahir untuk ustaz. Dah. Doa semoga sihat-sihat selalu. Dapat mengajar selalu, insya-Allah. Semoga dengan usia itu dapat dimanfaatkan untuk orang ramai, insya-Allah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum